अच्छा पातालपुर को से शब्द भी जाई थबो ये सुंदर प्रश्न को मु मोर चिंताधारा जेतिकी आपण मानू सुनै देबी पुओ एते बेले के मु खुशी हेली मु कहली काले प्रश्न पचार नांती बोली मु तो खुशी हेची तमे कोन कहउतिली जगन्नाथ दास कोन लिखिले जे चोरू अन्नरु राम को जन्म नुह नाही ता होची मेडिसिन गोटे कथा चिंता करंतु कौन सी मार गाइनिंग डिफेक्ट थिबो से गाइनिंग स्पेशलिस्ट थारु औषध खाइबे तांको स्वामी सहित तांकर भेट होबनी संतान होबो ना हबो दशरथंक वीर्यरु राम जन्म जगन्नाथ दास भागवत नवम स्कंध वंशानुचरित कहला ये देव मानव हित कार्य ये जन्मिले दशरथंकर ब्रह्मचर्य जन्म हेले राम कारण ये दुनिया रे आमे माने समस्ते सृष्टि हेचे आम बापा मांकर अवदमित जौन्य सह संबंध फल रे बापार शुक्राणु मार डिंबाणु रे मिसिबारु मां गर्भरे आम शरीर तैयारी हेला आपण मानकर समस्त शरीर मां गर्भरे तैयारी हेछि तेणु जगन्नाथ दास लिखिले देव मानव हित कार्य जन्मिले दशरथ वीर्ये जदि एक कथा ठीक गर्गवटु रामायण कहला कुआरे ब्राह्मण वेशरे विश्रवानंदन ब्रह्मचर्य हरि नेला भावे पंडित मंडली राम लक्ष्मण जन्मिला आपण मानकर गर्गवटु रामायण कहिछि कुआरे रावण ब्राह्मण रूप रे दशरथ ब्रह्म हरि नेला ये दुनिया रे एबे भी सीमेन परीक्षा आउछि ना आउ नै से कोन सिरिंज रे टान नै जिवे सिरिंज रे टान नै जिवे निर्दिष्ट कोनसी गोटे जागा रे ब्रह्मचर्य नाही सारा शरीर रे खेले ही कि अछि सारा शरीरटा मंथी हेले लिंग चक्र द्वार रे ब्रह्मचर्य स्खलित हबो हम सार में डॉक्टर थिले हां हमरे पट कुछ डॉक्टर एबे कोन डॉक्टर कोन करि पकोचंती आम शिव जो बढ़िया डॉक्टर थिले से डॉक्टर ऑल वर्ल्ड रे कि अछंती सीधा गणेश मुंड को काटले छे लगैला हाथी मुंड ये तोरी मुंड को काटी के तोरी मुंड को लगांतु एबे विज्ञान बहु पछरे चिकित्सा विज्ञान बहु पछरे सेते बेले चक्षु पुनर्रोपण होथला सेते बेले बेको काटी देला पर बेको बंचुथला आ पिंटू नंद बेको काटी देलनी से बंची थांता ता लिवर खराब हेतला सेते बेले चिकित्सा विज्ञान एबे चिकित्सा विज्ञान भितर बहुत फरक कोमा स्टेज रे थिले लक्षण बंचिले विशल्य करनी सालू को जानी द्वितीय थाको मो कथा ऊपर गुरुत्व दे राजा दशरथ तांको ठारू ब्रह्मचर्य नहीं गला रावण अच्छा थरुटिए ब्रह्मचर्य नहीं गले आम सरू कोन सब सर जाए ना ताले 18टा पिला पुनी केमी जन्म करथले तो बळे मा माने आमगा केसबरा 22टा पिला मनुष्यर शेष ब्रह्मचर्य सेति बेले स्खलित हब पतंजलि कहिले मरण बिंदु पाते न मनुष्य मरी गला परे शेष ब्रह्मचर्य स्खलित हो जाए जे पर्यंत आपण खाउचंती आपण भितरे ब्लड क्रिएट होची आपण भितरे सीमेंट सृष्टि होची ना ता माने मनुष्य भितरे ब्रह्मचर्य सरि जीवो ना आ नेई गले कोन सब नेई गले ना ना से सत्य करई देले पुरुषत्व थाई के नपुंसक कर देले दादा दशरथ के रावण रावण कोन छोटिया गिरे ना सेंति कहतले रावण भ्रष्टाचार हां रावण जीवन काल भितरे कोनोसी त्रुटि करिनी ना सीता को जई तार पाइयार इच्छा थिला तार कोन घर नथला थिला अशोक कानन ने काई रखतला कहलो राक्षसी मानन को कोन रे काई रखतला हां सीता को चिन्हि थिले रावण रावण को चिन्हि थिले सीता मु आज आपण मान को प्रमाण देबी रावण सीता को चोरी करी नाही नाहंती सीता निज इच्छा रे जाइचंती रावण संगे कवि सम्राट उपेंद्र भंज परिष्कार वैदेश बेलासर लिखिछन चोरी करके नहीं ना सीता मन को जाई मु पद बड़ी सारी बापर मीमांसा नबु प्रथम रु को जुक्ति करि परिबु नहीं कोन हमका बंसी जबरदस्ती नेला छेडा राम नीला नहीं तबो राम नीला भंज लेकारे नुह पोसुनो राम नीला अछि राम नीला
ଚୋରୁ ଅନ୍ନ ଖାଇକିରି ରାମ ଜନ୍ମ। ଆରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତ ଝାଡା ହବ ପିଲା ହବ କେମିତି? ପାକସ୍ଥଳୀ ଜରାୟୁ ସଂଲଗ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନ ନେଇକି କହିଲେ ରାଜା ଦଶରଥ। ରାଜା ଦଶରଥ କହିଲେ ରାଜା ତୁମ ରାଣୀ ମାନେ ଋତୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିବା ପରେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଅଭିଗମନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିବ ଗୋଟେ ପୁଅର ବୋହୁର ଚତୁର୍ଥୀକରଣ କରିବ, କହିବ ମୋର ଦକ୍ଷିଣା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁଅ ବୋହୁ ଜୀବନ କାଳରେ କେବେ ଭେଟ ହେବେନି। ସେ ଛାମୁଡିଆ ବାଉଁଶକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେ ପୁଅ ବାଢେଇବ ସନନା କାହିଁ ଠିକ ନା ଭୁଲ? ରାଜା ଦଶରଥ କହିଲେ ତୁମ ରାଣୀ ମାନେ ଋତୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଅଭିଗମନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲେ ରାଜା କହିଲା ସରିଗଲା, ମୋର ବଂଶ ସରିଗଲା। କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ପାଣି ଦବ? ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କହିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲା, କୋଶଳ କହିଲେ ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ କହିଲେ ଓଡିଶା ବର୍ଡରରେ ଗୋଟେ କୋଶଳ, ଇଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜଧାନୀ କୋଶଳ। ସିଏ କୋଶଳ ଅଲଗା, ଇଏ କୋଶଳ ଅଲଗା। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି କୋଶଳ କୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ, ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ଉତ୍ତର କୋଶଳ ଦିଟା, ସାର୍ କୋଉ କୋଶଳକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ? ବେଦି ଚେଦି ମଘମତ୍ସ୍ୟ, ଦ୍ରାବିଡ ଗୌଡ, ଆରବ ମାଳବ, କୁରୁ, ବନାଉଜ କନାଉଜ, ଗଳ ଡାହଳ ଲୋମସ, କୋଉ କୋଶଳ? ଉତ୍ତର କୋଶଳ ନା ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ? ଚୁପ। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି, ଇଏ ମାଇଚିଆ ଦଶରଥ ଲୁଚିକିରି ଗଲାନେ ଖାଇଯିବ ତାକୁ। କିଏ ସେ? ପରଶୁରାମ ପରା ଲୁଚିକିରି ଯାଇକି ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପରି ଲୁଗା ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଇକିରି ପଶିଲା କୋଉଠି? ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନିକୋଷା କହିଲା ଇଏ ବାହାଜି କାହିଁ ଆଉ ମୋଟେ ମନ ଦଉନି, ଆଉ କୋଉ ନାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଧେ ପ୍ରୀତି କଲାଣି। ଦେଖିଲା କହିଲା ଆରେ ହେ ଦଶରଥ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିକୋଷା କହିଲା ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଢାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତା ଦାଢିକି ଓଚାରି ଦେବି। ଇଏ ଯାଇକି ଲୁଚିକିରି ସେଇ ଦଶରଥ ପାଖରେ ଶୋଇଲେ। କିଏ? ନିକୋଷା। ସାର୍ ଇଏ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଇଏ କାମୁକ ଭାରି କିଏ? ଦଶରଥ। ଦେଖିଲେ ରାତି ଅଧରେ କେହି ନାହିଁ, ନାରୀ ବେଶେ ନାରୀ ସଙ୍ଗତେ ରତି କରିଲା ବେଳେ, ଦଶରଥ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଲା ନିକୋଷାର ଗର୍ଭରେ। ନାରୀ ବେଶରେ ପ୍ରୀତି କରିବାରୁ ନିକୋଷା ସହିତ ରାଜା ଦଶରଥ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲା। ଏମନ୍ତ ନିକୋଷା ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅ ବିଭୀଷଣ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କଣ ନେଇ ରାବଣ ରଖିଲା, ତାକୁ ଖାଇଲେ ପିଲା ହେଲା, ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଶୁଣ, ନିଷିଦ୍ଧ କରିଦେଲା କିଏ? ସେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ରାବଣ। ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ରାଜା ଦଶରଥ ଶିକାର କରିବାକୁ ଗଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାଇଲେ। ଅନ୍ଧମୁନି ତାଙ୍କ ନାଁ ସିନା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା ଶାନ୍ତନୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଅନ୍ଧୁଣୀ ନୁହଁ, ଜ୍ଞାନବତୀ। କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କ ନାଁ ଶାନ୍ତନୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଜ୍ଞାନବତୀ। ପୁଅ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସମାଧି ହେଇଗଲେ। ଅଭିଶାପ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପରେ କାମ ଦେଲା ଦଶରଥଙ୍କ ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଫଳ ବିଲ୍ୱ ଦଳ ଦେଲେ, ହାତ ଯୋଡି ଦେଲେ। ଦଶରଥ କହିଲେ ଆପଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ମୁଁ ମଲା ବେଳେ ପୁଅ ମୁଖ ଦେଖିବିନି, ହେଲେ ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ ନା, ପୁଅ ହବ ଅଭିଶାପ ଫଳବତୀ ହବା ପାଇଁ। ଅଭିଶାପ ସେଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପରେ କାମ ଦେଲା। ଶ୍ରୀଫଳ ବିଲ୍ୱ ଦଳ ଦେଲେ, ବିଲ୍ୱ ଦଳ ଶ୍ରୀଫଳକୁ ସମର୍ପଣ କରିବ। ବିଭାଗ ଋଷି ପୁଅ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗକୁ ଆଣି ଯଜ୍ଞ କରିବ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁଅ ବଶିଷ୍ଠ ସିଏ କଣ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ପୂର୍ତ୍ତେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ଆଇଲେ ପଣ୍ଡିତେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିବା ଦରକାର। ଯୋଉଠି କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜ ଗୁରୁ, ସେ କଣ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନଥିଲେ? ସିଏ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ନ କରି ବିଭାଣ୍ଡକ ଋଷିଙ୍କ ପୁଅ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ କାହିଁକି ଯଜ୍ଞ କରିବି? ମା ତୁମ ପୁରୋହିତ ହେଇଥିବେ ବଡ ପଣ୍ଡିତ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନ ଆଣି ଆଉ କୋଉଠୁ ପଣ୍ଡିତ ଆଣିବ? ତୁମ ପୁରୋହିତ ଯଦି ପଣ୍ଡିତ ନ ହେଇଥିବ ଆଉ କାହାକୁ ଆଣିବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟିଚର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କେମିତି ପଢେଇବେ? ଯିଏ ଯୋଉ ବିଭାଗ, ପିସିଏମ ଅଲଗା, ସିଭିଜେଡ ଅଲଗା। ଏ ପୁଅ ଆ
ଆର୍ଟ୍ସର MIL ବାଲା ଅଲଗା ଇଂଲିଶ ବାଲା ଅଲଗା ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରବେଦରେ ହୁଏ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ସେ ତନ୍ତ୍ରବେଦ ଜ୍ଞାତା ହେଲେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଚାଲିଲା ଯଜ୍ଞ ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ମାନେ ସମାପ୍ତି ଘଟିବ ପ୍ରକୃତରେ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ କେମିତି ବାଲ୍ମୀକି ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି କି ଲେଖା ଉପରେ କିଏ ନାଲିଗାର ମାରିବେ ଆଗ ସେ ଲେଖିବା ପରେ ଇଏ ଦେଖିକିରି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଚାଲିଲା ଯଜ୍ଞ କେତେ ଦିନ ଲେଖିଲେ ବଳରାମ ଦାସ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ସ୍ୱର ପକଉଛି ବାପା ତୁମର ତ କଣ ନାକେରେ ଗାଉଛ କିଛି ବୁଝି ହଉନି କହିଲା ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଜାଗୋ मोर खाइबा पर गुरुत्व नहीं कौन आज्ञा व्यस्त होचंती जीवे ना कौन आज्ञा व्यस्त होचंती जीवा को गोटे जगह वर्षा हला गोटे मौसा बाहर जीवा मुझे मौसा काली तुम्हें 3टा जाए धान रुथल वर्षार ओदा है अल्प समय बसंतु देखिए रामकर जन्म प्रकृत केमती यज्ञ है चरुअन्न खाई से हूँ मेडिसिन 5 दिन रे यज्ञ समापन हला मौसा मु आउ कहा लेखा गाइबिनी राम जन्म हवा पूर्व जे रामायण लिखि देइथिले किए वाल्मीकि मनीष मरा गुंडा हेले कवि कोने दशरथ पुआ राम गुडा की गिरी ना से अलगा राम परवर्ती समय कहवा राम जन्म है नांती रामायण लेखा सरलानी ठीक ना भूल यही श्रवण कुमार अंधमुनि पुआ जे दशरथ बाण रे मले से राम को डाकुथिले सेतबेले राम जन्म होइथिले तेणु कर जेतिक आपण माने बसिन सब सुनंतु मो कहिबार तात्पर्य पंचम दिन जाग समापन हला अंधमुनि देइथिबा बिल्व दल श्रीफल को समर्पण करदेले यज्ञ कुंड रे महामहिम राजा दशरथ आविर्भाव हल अग्नि देवता रेडी हो जाइछंती देवता माने भगवान निजे कहिछंती गले देवता माने चिंता करो ना मौसा रावण अत्याचार करुछि तो मु कौशल्याक गर्भरु दशरथक औरसुरु जन्म नेबी सत्य जुगे से थिले सत रूपा मनु मु हेबी निरकर नराकर तांकर एबे बयस गड़ी गलानी रावण सत्यटा पूरी गलानी सेतल को प्रौढ़ावस्था अतिक्रांत कलानी नारीटी कोन 100 वर्ष जाय ऋतु दर्शन करे कि 60 वर्ष कि 50 वर्ष भीतर शेष रावण सत्य अछि प्रौढ़ावस्था अतिक्रांत कर जाइछि रानी मान को 3टा बुढ़ी 4टा पिला जन्म करिवे से हेबा आर्यावर्तर श्रेष्ठ पुराण जुगरे विज्ञान केते आगे सुनाई भाई 3टा बुढ़ी 4टा पिला जन्म करिवे देखो आज बुढ़ी एने पिला जन्म दउछन से 3टा 4टा जाक पिला योग्य रावण सत्य पुरी जाइछि प्रौढ़ावस्था अतिक्रांत कर जाइछि रानी मान करो अग्नि देवता को पठाओ कामधेनु गाभी सुरभि क्षीर रे पायस तैयारी करो आपण सुनिले आश्चर्य हेबे गो 2टा गाई को पाई सूर्य वंश रे 2टा योग्य पुओ से गाय पिला आज्ञा जो गाई पिला किए नुहकी आ जणे हेले राम आउ जणे हेले रघु नहीं किए ये ठीक कहिले भगवान निराकार निरंजन कहले देवता माने कामधेनु गाभी सुरभि क्षीर रे पायस तैयारी करो गायनिंग स्पेशलिस्ट धनंतरी गायनिंग स्पेशलिस्ट से चेरमूली सब पकेइबे ताकू सेवन करिवे 3 रानी
ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ଋତୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାବଣ ସତ୍ୟ ପୁରୀ ଯାଇ ଭଲ ଲାଗୁନି ହଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯିବିନି। ଯିବୁନି ପୁଅ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ମା ବା କେମିତି କହିବ ତୁ ଗୋ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯା। ମା କହିପାରିବନି ମା କହିଲେ ହଉ ନଗଲେ ନାଇଁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ତୁ ରହିଯା। ରହିଯା ଆମର ଇଏ ସିନା କହିଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସଖା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସୁଦାମ ସୁବଳ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଦାମଶ୍ରୀ ଦାମ ଯେତେ ଥିଲେ ଅଷ୍ଟ ସଖା ହଁ ଏମାନେ ସିନା କାମ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଜଣକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଜଣକର ସିଏ ଯଦି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ନାହିଁ ଏଠି ହଜାର ପ୍ରକାର ଆଲୁଅ ଲାଗିଥିବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କରେଣ୍ଟଟା ଯଥା ଜାଗାରେ ଯୋଡା ହେଇନି ହଁ ଏଠି କଣ ଆଲୁଅ ଜଳିବ? ଖାଲି ବାନ୍ଧି ଦେଲେ କଣ ଏମାନେ ଜଳିବ? ସିନା ଜଳିବେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଜଳେଇବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ସେଇଠି। ସେଠି ଅଛି ନା କାହିଁକି ନା ଜଣେ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ କରଉଛି। କରୁଛି କଲା ବାଲା ବଡ ନୁହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କରେଇରା ବାଲା ହଉଛି ବଡ। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି ସିଏ ଯେତିକି ବଡ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ରୋଷେଇ କରିବାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ନେଇଛି ସିଏ ବେଶୀ ବଡ ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପଦଟି ଗାଇଲେ କହିଲେ ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ ହଁ ଆଉ କାଲିକି ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଜମା ସିଆଡିକି ତ ହାତ ଯାଇନି ଆଉ କାଲିକି ଦେଖିବ କଣ ପର ଦିନକୁ କଣ ହେଲାଣି ହବନି ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ରହ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିଏ ବୁଝେଇଦେବି ଖାଲି ଘଣ୍ଟାଟିଏ ବସନ୍ତୁ ହଁ କେମିତି ସାରୁ ଚୋପା ଛଡେଇଲା ଭଳିଆ ହଁ ଗୋସେଇ ଆଜି ଚୋପା ଛଡେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଛାଡି ଠିକ ଅଛି ହଁ ହଁ ଅନ୍ୟ କିଏ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିବେ ଆଜ୍ଞା ରାଗିବେନି ମୁଁ ଖାଲି ସରନା ଭାଇନାଙ୍କୁ କହୁଛି ହଁ କହନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ପଦ ଗୀତ ଗାଇଲେ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଏ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଉଦୟ ଉଦୟ ହେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ରୂପରେଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଉଦୟ ହେଇ। କାହିଁକି କାହିଁକି? ନା ସିଏ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି। ଦେହି। ଯଦି ଦେହ ନାହିଁ ଉଦୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଦେହ ଅଛି ଉଦୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ରୂପ ଅଛି ତାର ରୂପ ତା ଗୁଣ ଅଛି ଗୁଣୀ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଜ୍ଞାନୀ Yes. ଦେହ ଅଛି ଦେହି ହଁ ଦେହ ନାହିଁ ତ ଦେହି ହେଇପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଦେହ ଅସ୍ତି ଦସ୍ୟ ସହ ଦେହି ଦେହି ଯାର ଦେହ ଅଛି ସିଏ ଦେହି ଦେହି ତାହେଲେ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ସିଏ ଦେହି ଦେହି କାହିଁକି ଦେହି କାହିଁକି ନା ଯେ ତଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଙ୍କ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହଂ ଭଜାମ୍ୟହଂ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। କିଏ ଯୋଉ ଯୋଉ ରୂପରେ ଯେମିତି ଗୁଣରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ହଁ ଯେମିତି ରୂପ ଧଳା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଳା କହିଲେ ହଁ ନାଲିଆ କହିଲେ Yes. କେ ରୂପ କଣ କହିଲେ ସବୁ ରୂପ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯିଏ ଯାହା ଲେଖିଛି ସବୁ ଠିକ ଠିକ। କାରଣ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଯେ ତଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାକୁ ଯିଏ ଯୋଉ ରୂପରେ ଯୋଉ ଗୁଣରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଭାବିଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇମିତି ଦେଖା ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧିରେ ଭବତି ତାଦୃଶୀ ତାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ତା ରୂପକାନ୍ତି ସେମିତି ସେମିତି। ଯଦି ମନୋଭାବ ବଦଳି ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ରୂପ ବଦଳିଯିବ ବଦଳିଯିବ ତାହେଲେ ଏଠି ସିଏ କହିଲେ କହିଲେ ଦେହ କେମିତି ଦେହି କେମିତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳିଆ ଭଳିଆ ଆତ୍ମାର ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକରଣ ପଢନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କ ଠୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବେ ହଁ ପଢିବେ କ ହଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ ଅ ପଢିବେ ଖ ହଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ ଅ ପଢିବେ ଗ ହଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ ଅ ଅ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଯେମିତି ଅର ସ୍ଥାନ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ସବୁ ଜୀବ ସତ୍ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁର ସ୍ଥାନ ଥାଏ ଖଚିନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଦେହି ଦେହି। ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ଭିତରେ ଗାଈ ଭଳିଆ Yes. ସାପ ଭିତରେ ସାପ ଭଳିଆ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳିଆ। ଭଳିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ନୁହେଁ ସିନା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ ଦେହି ଦେହି। କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି କାହିଁକି? ଯୋଉ କଥା କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ରାବଣ ସେଦିନ ହଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ରାମଙ୍କର ସମସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସୀତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଇଏ ଦେଲେ ଅଭିଶାପ କଣ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କଣ ପାଇଁ ଦେଲେ କି ସିଏ ତ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯାଇଥିଲେ ରାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଅଭିଶାପ ଦବା କଥା ହଁ ହନୁମାନଟି କଣ ହେଲା କାଇଁ ହଁ ଠିକ ଯଦି ହଁ ସୁଭଦ୍ରା ହଉଛନ୍ତି ମା ସୀତା ହଁ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ କିଏ ସେ ଜାଣିବା କଥା ଓ ହଁ ଗୋସେଇ ଖାଲି କହିଲେ ହବ କଣ ଖାଲି ବୁଦ୍ଧିମତା ନା ନାଇଁ ହେଁ? ହଁ ତମେ କଣ କହୁଛ ତୁଷାର ମନେ ରଖିଥା ହଁ ତମ ସାରଙ୍କୁ ଆସିଲେ କହିବୁ କହିବି କିଏ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପରା ଆମର 76 ମସିହାରୁ ଭେଟ ଭାଟେ ହେଲାଣି ତମେ କଣ କରୁଛ କଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଜାଣିଛୁ ଏଇ କଣ ଆଜି ନୂଆ ନାଇଁ। ନା ଆଜି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ଆଉ? ତମେ କଣ ଜାଣିଛ ହଁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମତା ନା ହଁ ଯାଉ ରହ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ନା ରାବଣ ସେଦିନ କହୁଛି ହଁ ଯେ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିଛି ହଁ ଯେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି ଆଉ ବାପା ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସେବା ହବ ସେବା ହବ। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସେବା ହବ ଆଜ୍ଞା ଅଶୋକ ବୀଣ ଭିତରେ ସୀତାଙ୍କୁ ରଖି ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ସେଦିନ କହୁଥିଲା ହେ ଜାନକୀ ହଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ରାମ Yes. ମୁଁ ରାବଣ ହଁ ତାଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ରା ହଁ ମୋ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ରା ରା। ସିଏ ଦେଖିବାକୁ କଳା ହଁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ କଳା Yes. ଯଦି ତୁ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ କନ୍ୟା ସୀତା ଆଚ୍ଛା ପଦ୍ମର ଯେମିତି ଦିଟା ସ୍ୱାମୀ ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଗୁପ୍ତରେ ଭ୍ରମର ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ କରେ ଆଜ୍ଞା ତୁ ତ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ କନ୍ୟା ତୋର ଦିଟା ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ତ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ତ। କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଆଜ୍ଞା ବହି ଦେଖିକିରି ପାଠ ପଢ ଆଉ ଅଯଥା କଥାର ଲାଭ କଣ ଅଛି ନାଇଁ ଗପ କହିଲା ଭଳିଆ ତମେ କଣ କହୁଛ ଗପରେ ପାଲା ନାହିଁ ହଁ ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଛ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯୋଉ ଦିନ ମଲା ହଁ ତା ପରଦିନ ରାବଣ ଡାକିଛି ରାମଙ୍କୁ ଡାକିଛି କହିଲେ ଯେ
କୋଉ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଦେଖା ନା ଯେ ମିଛ କଥା କହିପାରିବନି ନାଇଁ କିଏ ମିଡିଆ ଆଗରେ ପରା ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ ହଉଛି ଚାଲିଛି। ତମେ ଯଦି ମିଛ କହିବ ହଁ। ତାହେଲେ ଧରା ପଡିବ ପଡିବ। ଯଦି ରିଭୁ ହବ ହଁ। ତମେ କହିଛ କି ନାଇଁ ସତ କଥା ହଁ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମଲ୍ଲାବାସୀ ଆଜ୍ଞା। ରାବଣ ହଁ। ରାମକୁ ହଁ। କୋଉ ଦିନ ଇନଭାଇଟ ଦେଇଥିଲା ହଁ। କୋଉ ପୁରାଣ କଥା 7 ଦିନ ଲାଗିବ 5 ଦିନ ଲାଗିବ 7 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ବେଶ। ବହିଟା ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖେଇଦବ ହଁ। ସନା ଦାସ ହଁ। ତମକୁ 5 ରାତି ନୁହଁ ହଁ। ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ମୁଗ ପଇସା ହଁ। ବର୍ଷକର ମୁଗ ପଇସା ତମକୁ ଦେଇଦେବି ଇଏ ହବ ତ କହିଲେ ଆମେ ତାର କହୁଛି ହଁ କ୍ୟାସେଟ ହଉଛି ତ ଏଇଟା ସତ କଥା ହଁ। ଓଡିଶା ଏକ ଲୋକ ତ କାଲି ଦେଖିବେ ନା ହଁ, ହଁ। ତମେ କୋଉ ପୁରାଣର ଖାଲି ବହିଟାକୁ ମତେ ଦେଖା କହିବ ଆଉ। ମୁଁ ଏତିକିରେ ଜାଣିଦେବି ହଁ। କହିଲେ ବନଜିନି ମୁଁ ଆହା ସେରିତି ଆଜ୍ଞା ବହି ହଉଛି ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଆଜ୍ଞା। ସେଦିନ ମା ଜାନକୀ କହିଲେ ରାବଣ ହଁ। ତତେ 7 କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ କନ୍ୟା ତୁ ଚିହ୍ନିଦେଲୁ ଚିହ୍ନିଦେଲୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ତତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ରୀତି ନାହିଁ ସେ ରୀତି ନାହିଁ। ବନଜିନି ମୁଁ ସତ ହଁ। ବନଜିନି କହିଲେ ପଦ୍ମ ବେଶ। ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ମା ସୀତା ରାବଣ ଆଗରେ ସେଦିନ ଜବାବ ଦେଲେ ହଁ। କହିଲେ ବନଜିନି ମୁଁ ସତ ହଁ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ରୀତି ନାହିଁ ସେ ରୀତି ନାହିଁ। ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ କନ୍ୟା ସତ୍ୟ ହଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ। ଯୋଉ ରୀତି ପଦ୍ମର ସେ ରୀତି ମୋର ନାହିଁ ନାହିଁ। ପଦ୍ମର ଯେମିତି ଦିଟା ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ। ଗୁପ୍ତରେ ଭ୍ରମର ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ କରେ କରେ। ତୁ କଣ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର କୁଳବଧୂ ହଁ। ଜାନକୀ କି ସେଇଆ ଭାବିଲୁ ଏ ନା କାହିଁକି କାହିଁକି? ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର କୁଳବଧୂ ତାର ଗୋଟେ ମାନ ଥାଏ ଥାଏ। ସମ୍ପଦ Yes। ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଟିକକ କଣ ନା କୁଳବତୀ କୁଳଟା ନୁହଁ ଇଏ କୁଳବଧୂ ଭାବ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ସଂସ୍କୃତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭିତରେ ଅଛି ସେଦିନ ମା ଜାନକୀ କହୁଛନ୍ତି ରାବଣକୁ କହିଲା ବେଳେ କଣ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ହେଲେ? ନାଇଁ ଜାଣିବା ସେଦିନ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଗୋଟାଏ ଧାଡି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ରାମଚରିତ ମାନସରେ ହଁ। ତୃଣ ଧରି ଓଟ କହତ ବୈଦେହୀ ସୁମରି ଅବଧପତି ପରମ ସନ୍ଦେହୀ ସନ୍ଦେହୀ। ମା ଜାନକୀ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଆସିଲା ହଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ବେଶ। ସେତିକି ବେଳେ କହିଦେଲେ କହିଲେ ରାବଣ ହଁ। ଶୁଣୁ ତୁ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି କେମିତି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର କୁଳବଧୂଟି ଏକାନ୍ତରେ ଜଣେ ବିବାହିତା ନାରୀ ଆଜ୍ଞା। ପରପୁରୁଷ ଆଗରେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ହଁ। ତାହେଲେ ନାରୀର ନାରୀତ୍ୱ ରହେନି ରହେନି ତେଣୁ ସେଦିନ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ କହିଲେ ମା ରାବଣ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ। ଗୋଟାଏ ଦୁବ ଘାସଟାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ଦୁବ ଘାସ ପାଟି ଇଏ ଦୁବ ଘାସଟାକୁ ଉପାଡ଼ିଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି ହଉ 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 ଯାହା ତ ହେଇଛି ହେଇଛି ଆଉ କଣ ଆମେ ବିରକ୍ତି ହେଲେ କୁଆଡୁ ଆସିବ ହଉ ହଉ ଛାଡ଼ିଛି ତ ଆଉ ଏଇନେ ବିରକ୍ତି ହେଲା କଣ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ନା ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ କହିଲେ ତୃଣ ଧରି ଓଠ କହତ ବୈଦେହୀ ମା ଜାନକୀ ଭୂଇଁରୁ ଗୋଟେ ଘାସ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ଉପାଡ଼ିଲେ ଘାସଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଉପାଡ଼ିଲେ କାହିଁକି କାହିଁ ଉପାଡ଼ିଲେ? ନା ମା ଜାନକୀ ବିଚାର କଲେ ଏଠି ରାବଣ ଗୋଟେ ଚୋର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଛିଡା ହେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ହଁ। ନାରୀର ନାରୀତ୍ୱ ହଜିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ସେ ସେଦିନ କହିଦେଲେ କହିଲେ ଘାସଟାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି? କହିଲେ ଏକାନ୍ତରେ ଜଣେ ବାହା ହେଲା ଝିଅ ଆଜ୍ଞା। ପରପୁରୁଷ ଆଗରେ କଥା ହେବା ଠିକ ନୁହଁ ନୁହଁ। ସତୀତ୍ୱ ଚାଲିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ନାରୀପଣ ହଜିଯିବ ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଘାସଟେ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ଘାସ ଆଜ୍ଞା ଉପାଡ଼ିଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି? ମା ଜାନକୀ ବିଚାର କଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଘାସର ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଶ୍ୟାମଳ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାମଙ୍କର ରୂପ ହଉଛି ଶ୍ୟାମଳ ହଁ। ଯଦି ଘାସଟାକୁ ଆଣି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବି ଶ୍ୟାମଳ ରୂପଟା ମୁଁ ଆଖି ଆଗକୁ ଚିତ୍ରଟା ଆଣିବି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଥାଇ ହଁ। ଏ ଚୋରୁଟା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ଦୋଷ ହବନି। ଘାସଟାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଉପାଡ଼ିବାର କାରଣ ରାମଙ୍କର ଚିତ୍ରପଟକୁ ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବନା କଣ? ଘାସ ଉପାଡ଼ିବାର କାରଣ କଣ? କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ତ କେହି ନାହିଁ ନାହିଁ। ଭୂମିରୁ ଜାତ ହେଇଛି ମୁଁ ଭୂମି ସୁତା ଜାନକୀ ବେଶ। ଭୂମିରୁ ଜାତ ହେଇଛି ଘାସ ହଁ। ଲେଖାରେ ଇଏ ହବ ମୋ ଭାଇ ଭାଇ ହବ। ମୋ ଭାଇ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ହଁ। ୟା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ତ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଦୋଷ ହବନି ତୃତୀୟ ଭାବନା କଣ? ଗୋଟିଏ ବିବାହିତା ନାରୀ ପରପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା। ମା ଓଢଣା ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ବେଶ। କାହିଁକି ଲୋ ମା ନାରୀ ବାହା ହେଲା ପରେ ଓଢଣା ଦିଏ କାହିଁକି? ଯେତିକି ମା ତମେ ଆଜି ପାଲା ଦେଖୁଛ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଝିଅ ବୋହୁ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଯୁଗର ଝିଅ ବୋହୁ ହେଇଥିଲେ କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ଥାନ୍ତା ରହିବନି। ଚାରି ହାତେ ନାଇଟି କଳା ଚଷମା ଭେନିଟି ପକେଇ ଲିପଷ୍ଟିକ ମାରି ବସିଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଓଢଣା ମୁଣ୍ଡରେ ପକଉଛି କିଏ ନାଇଁ, କେହି ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆଳୁ ଫାଳ ତ କେହି ନାହିଁ ନାଇଁ। ଏଠି ଘାସଟା ଯଦି ଉପାଡ଼ି ଦେବି ହଁ। ମଝିରେ ରହିଲା ଘାସ ଆଜ୍ଞା। ଏ ପାଖରେ ମୁଁ ହଁ। ଆର ପଟେ ରାବଣ ରାବଣ। କାରଣ
ଆପଣ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଯଦି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଦୁଆରକୁ ଯିବେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଅମକ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରଆଉଜା କବାଟ ଆଜ୍ଞା। ତା ପଛପଟେ ଛିଡା ହେଇଥିବେ, ହଁ। ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିବେ ବାବୁ ଆପଣ ଯାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ବଜାର ଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ପାଟିଟା ସିନା ଶୁଣିବେ, ଆଜ୍ଞା। ତା ମୁହଁ ଦେଖିବେନି କି ଗୋଡ ହାତ ଦେଖି ପାରିବେନି। ହବନି। ସେ ଦରଆଉଜା ଆଢୁଆଳ କବାଟ ତଳେ ଥବ, ବେଶ। ଆଗକୁ ଆସିବନି। ନାଇଁ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମା ଜାନକୀ ବିଚାର କଲେ ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ଆଢୁଆଳ କେହି ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। ଏଠି ଘାସଟା ହଉଛି ଆଢୁଆଳ, ଆଜ୍ଞା। ଏ ପାଖରେ ମୁଁ, ହଁ। ସେ ପାଖରେ ରାବଣ, ରାବଣ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ଭାବନା ଗୁଡିକ ଆଜ୍ଞା ମିଛ, ଅସଲ ଭାବନାଟି କୋଉଠି? ମା ଜାନକୀ ବିଚାର କଲେ ରାବଣ ହଁ। ତୁ ତ ସ୍ୱାମୀ ହବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ, ହଁ। ତତେ ଆଉ କଣ କହିବି, ହଁ। ତୁ ଏଇ ଘାସ ଠାରୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ବିନା ଇଏ ଜଳରେ ଶିଖାରେ ବିନା ଜଳରେ ବିକଶିଛି ପଙ୍କ ବିକଶିଛି ପଙ୍କ ଇଏ ବିନା କହିଲେ ବିନା ଶ୍ରୀରାମରେ କୋଟିଏ କନ୍ଦର୍ପ ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମନ ଚଳିବନି କି ଟଳିବନି। ନା, ନା। ଆଉ ତୁ ତ ଗୋଟେ ଚୋର, ଚୋର। ବିନା ଜଳରେ ଶିଖରି ଶିଖେ। ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ବିନା ପାଣିରେ ଆଜ୍ଞା। ପର୍ବତ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ହଁ। ପଦ୍ମ ଫୁଟି ପାରେ, ପାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗବଳରେ ହଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେ ପାରନ୍ତି, ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷରେ ମନ ଚଳିବ ନାହିଁ ନା। କି ଟଳିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ। ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କଥା ହେବି? ତାହେଲେ ଯୋଉ ରାବଣ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ବନ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା। ସେ ରାବଣ କେମିତି ସୀତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଥୋଇ ପୂଜା କରିବ ବୋଲି ରାବଣ ରାମଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା, କେମିତି କଥା କୋଉ ଇଏ? ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କଣ ଭୁଲ? ଭୁଲ ହବ? ଯଦି ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଭୁଲ, ହଁ। ଆପଣ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟାଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ, କହିଲେ ଧୀର ଧାମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଧୀର ଧାମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ହେମ ହରିଣୀ। ହେମ ହରିଣୀ ସେଦିନ ମାୟା ମୃଗ ମାରିଚକୁ ଆଣି ରାବଣ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନଉଛି। ଯଦି ମା ଭାବୁଛି ପୂଜା କରିବ ବୋଲି, କଣ ସେଦିନ ସିଧା ଆସି ଡାକିଥାନ୍ତା, ମା ତମେ ମୋ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଚାଲ, ବିରାଜନା କର ପୁଷ୍ପକ ଦାନରେ, ମୁଁ ତମକୁ ପୂଜା କରିବି। ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତାହେଲେ ଇଏ କପଟରେ କାହିଁକି ସୁନା ହରିଣ ପଠେଇ ହରଣ କରୁଥିଲା? ତାହେଲେ ଏଠି ମାୟାବୀ, ଇଏ ଯିଏ ମାୟାବୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାୟା ରଚନା। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ କୋଉ ଦିନ ସେଦିନ ରାମ ମିଛ କଲେ ଯେ ଇଏ ରାମ ନାରାୟଣ ହେଲେନି? ସେତିକି ନୁହଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଆଜ୍ଞା। କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ସେଦିନ ମିଛ କହିଦେଲେ ବୋଲି ମାଲୋ ସିଏ ନାରାୟଣ ହେଇପାରିବେନି। ହେଇପାରିଲେନି। ପ୍ରଭୁ ମିଛ କାହିଁକି କହିବେ? ଯୋଉଦିନ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଠ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। 4 ଦିନ ପରେ ଆସିଲି, ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି 4 ଦିନ କହିଲେ? କାହିଁକି? ନା, ଯଦି ନ କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ଗୋପୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ କହିଲେ ହେ କେଶବ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଆମେ ତୋର, ଦେହ ତୋର, ମନ ତୋର, ପ୍ରାଣ ତୋର, ଶରୀର ତୋର, ସବୁ ତୋର। ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ କହିଲେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ତୁ ଆମର, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସବୁ ସରିଗଲା। କିରେ ଗୋପୀ ସବୁଦିନ କହୁଥିଲେ ତୁ ଆମର, ଆମେ ତୋର, କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ କହିଲେ ତୁ ଆମର? କାହା ପାଇଁ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କିରଣ, ନା କିରଣ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ? ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଜୋଛନା, ନା ଜୋଛନା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର? ନା ଫୁଲ ଯୋଗୁ ମହକ, ନା ମହକ ପାଇଁ ଫୁଲ? ନା ଜଳ ଯୋଗୁ ତରଙ୍ଗ, ନା ତରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଜଳ? ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତ? କାହା ପାଇଁ କିଏ? ବୋଲ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କଲ୍ୟାଣ କନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ।
ହଉ, ଯା ତାହେଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି ବିଶ୍ୱପତି ଠାକୁର କାହା ପାଇଁ କିଏ ଜଣକ ପାଇଁ ଆଉ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି। ଯଦି ଏମାନେ କହୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆମେ ତୋର ଆମର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ଯୋଉଦିନ କହିଲେ ତୁ ଆମର, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଠି ଆଉ ରହିଲେ ଚଳିବନି। ନାଇଁ, ରହିବନି। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଭିଲା ରାମ କୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇ, ଅକ୍ରୁର ଆଣିଛି ରଥ ଧରି ନବା ପାଇଁ ନା ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ। ଦିଟା କଥା ହଁ। ଭାଇନା ଗାଇଲେ କହିଲେ ଧରି ନେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। ସେ କଣ ଚୋର ନା ଖଣ୍ଟ ନା ତସ୍କର? ଆରେ। ଅକ୍ରୁର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆସିଛି ରାମକୃଷ୍ଣକୁ ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ, ଧରି ନେବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ହଁ। ନାଇଁ ଆଉ? ଭଲରେ ବହି ଦେଖ, ହଁ। ଯାହା ଭଲ ତାହା କହିଲେ କଣ ହବ? ତମେ ଗାଇଲ ଧେୟଂ ସଦା ସବିତୁ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନାରାୟଣଂ ସରସିଜାସନ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟଂ କେଉରବାନ ମକର କୁଣ୍ଡଳବାନ କିରୀଟି ହାରି ହିରଣ୍ୟମୟ ଧୃତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର କିଏ ଏଠି ତ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, ହଁ। ସୁନ୍ଦର ରୂପ ହିରଣ୍ୟମୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଯୋଡେ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? କିଏ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ତ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଗଦା ପଦ୍ମ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆସିଲା। କହୁ କହୁ ଯାହା କହୁଛ କହୁଛ, ଆଉ ହଉ। ଖାଲି ବିଧାତା ସୁରୁ ଟିକକ ଦେଇଛି, ହଁ। ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ। ଯେ ସେଇଟା ତମର ନୁହଁ, ଏ ନା। ସେଇଟା ଯଦି କିଣା ଜିନିଷ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ମୁଁ କିଣି ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ରଖନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା। ଈଶ୍ୱର ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖେଇବାର ଲାଭ ନାହିଁ। ତମର କଣ ଅଛି ମନେ ନଥିଲା? ନାଇଁ ମୋ ମନ ଖରାପ ହେଲା। ସେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଛି। ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆଇଛୁ। ହଁ। ହଉ ଯାଉ, ସେଇଠି କହିଲେ ତାହେଲେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଜଗତ ଭିତରେ ଯେତେ କଥା ଅଛି ସେଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏଠି ଆଉ ରହିଲେ ଭୁଲ ହବ। ତେଣୁ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ କଣ ନା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସିଏ, ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଭଙ୍ଗି ଯାହା ହାତରେ ଅଛି, ଯେ ସବୁ କାରଣ କର୍ତ୍ତା ସିଏ କରୁଛି ଆଉ କରଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାଲିଆ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହ ଆଜ୍ଞା। ନହେଲେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ହଁ। ଗୋଟାଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ କହିଲେ ଉର୍ଣ୍ଣନା ବିଭକ୍ତ ଖେଳୁ କହିଲେ ଉଦ୍ଭବ ଏଇ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଉର୍ଣ୍ଣନା ବିଭକ୍ତ। ଆଜ୍ଞା। ଉର୍ଣ୍ଣନା ବି କହିଲେ ବୁଢିଆଣୀ, ହଁ। ବୁଢିଆଣୀ ଯେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତା ପାଟିରୁ ବାହାର କରି ଆଜ୍ଞା। ସୁନ୍ଦର ଜାଲଟିଏ ଟାଣି ଦିଏ, ଆଉ ଏ ଜାଲଟି ଟାଣି ସାରିବା ପରେ ଯେତେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତା ଦେହରେ ପଡନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ତାକୁ କବଳ କରେ। କରେ। ଯେ ବାଟରେ ଅଛି ସେ ତାକୁ କବଳ କରିବନି, ଯେ ଅବାଟକୁ ଯିବ ସେ କବଳ ହବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱପତି ଠାକୁର ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଧରାଧାମରେ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଧରାଧାମକୁ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯୋଉଠି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ସେ ସେତିକି କରୁଛି। କରୁଛି। ଆଉ ସେଠି ସିଏ ଭୁଲ କରିବ କାହିଁକି? ନା। ସିଏ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛି ତମେ କହିବ ତା ଭୁଲ ବାଛିବାକୁ ଆମେ କିଏ? ଆମେ କିଏ? କହିଲେ ଯୁଗା ଯୁଗା ଯେ ଧର୍ମ ରଖିବା ପାଇଁ ଧରାଧାମର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱପତି ଠାକୁର କାହିଁକି ସିଏ କରିଛି, କଣ ପାଇଁ କରିଛି, ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣେ। ଆମେ କହିବାର କାରଣ କଣ? ଆମେ ଭୁଲ ବାଛିବାକୁ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ମିଛ କହିଦେଲେ ସେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହେବେନି। କାହିଁକି ନାରାୟଣ ହେବେନି? ସିଏ ମିଛ କହିନି, ସିଏ ସତ କହିଛି। ଯଦି ଏଠି ମିଛ ନ କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ହବନି। ଆଜ୍ଞା। ଚୋରି ନାରୀ ହତ୍ୟା ମିଥ୍ୟା, ଚାରି କଥା କଲେ ଆଜ୍ଞା ପାପ, କିନ୍ତୁ ଚାରି କଥା କଲେ ପୁଣ୍ୟ ହବ। ପୁଣି ଚାରି କଥା ସଂସାରେ କହନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। ବାପା ଚାରି କଥା ଛାଡି ଜଗତରେ ସବୁ କରିବୁ। ଚୋରି କରିବୁନି, କରିବୁନି। ନାରୀ କରିବୁନି, ଆଜ୍ଞା। ହତ୍ୟା କରିବୁନି, ହଁ। କି ମିଛ କହିବୁନି। କହିବୁନି। ଚୋରି କଲେ ପାପ, ପାପ କିନ୍ତୁ ହବ। ଚୋରି କଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁଣ୍ୟ। କାହିଁକି ଚୋରି କଲେ ପୁଣ୍ୟ? ନା ଧନ ଚୋରି କଲେ ପାପ ସିନା, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଚୋରି କଲେ ପୁଣ୍ୟ। ପୁଣ୍ୟ। ଆପଣ ଧନ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଚୋରି କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହବ। ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ଜଗତ ଭିତରେ ଯେତେ ଧର୍ମ ଆପଣ କରିବେ ସେ କେବେ ହେଲେ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେନି। ଆପଣ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପର ଆଗରେ କହିଦେବେ ହଁ। ଭାଇ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି କି ପାପ କରିଛି, ଆଉ ଏମିତି କରିଦେଇଛି ସେମିତି କରିଦେଇଛି। ପାପ କରିବା କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ, ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ହେଇଯିବ। ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ହବ କି କୋଠ ଘର ହବ, ସମସ୍ତେ 10-50 ଦେବେ। ଯିଏ ଗାଁରେ ଧନୀ ଲୋକ 50,000 କି ଲକ୍ଷେ ଦବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହବ ଗାଁ ଯାକ କାହା ନାଁ ନଥିବ, ସିଏ ଏଡ଼ିକି ବଡ ମାର୍ବଲ ପ୍ଲେଟ ଲେଖି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅମକ, ଆଜ୍ଞା। ପିତା ଅମକ, ହଁ। ମାତା ଅମକ, ହଁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଅନୁଦାନ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ଯାକ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଧର୍ମ ଆଜ୍ଞା ନାଶ ଯିବ। ନାଶ ଯିବ। କାହିଁକି ନା 4 ଜଣ ଚଣ୍ଡାଳ, 4 ଜଣ କାଇ ଚଣ୍ଡା ପଶୁ ଚଣ୍ଡାଳ କୁକୁର, ଆଜ୍ଞା। ପକ୍ଷୀ ଚଣ୍ଡାଳ କାଉ, ହଁ। ମଣିଷ ଚଣ୍ଡାଳ ଦେଲା ପରେ ଯିଏ କହେ ଆଜ୍ଞା। ବାବାଜୀ ଚଣ୍ଡାଳ ରାଗି। ରାଗିଲେ। ଯୋଉ ବାବାଜୀ ବେଶୀ ରାଗିବ ଆଜ୍ଞା। ସେ ବାବାଜୀ ଭିତରେ ଚଣ୍ଡାଳ। ଚଣ୍ଡାଳ। ଆଉ ଯୋଉ ମଣିଷ ଦେଲା ପରେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି କହିବ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଇଦେଲି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା, ଅରୁଆ ଚାଉଳ 20ଟା ଦେଇଦେଲି, ଡାଲି 50 କିଲୋ ଦେଇଦେଲି, ଏ ଯୋଉ ଭୋଜି ହଉଛି ମୋରି ପଇସାରେ,
ସବୁ ଧର୍ମ ଆଜ୍ଞା ଶେଷ। ତେଣୁ ଦେଲା ପରେ ଯିଏ କହିଛି ସେ ହଉଛି ମଣିଷ ଚଣ୍ଡାଳ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କାଉ ହଉଛି ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଚଣ୍ଡାଳ, ଚଣ୍ଡାଳ। ପଶୁ ଭିତରେ ଚଣ୍ଡାଳ, କୁକୁର। ଆଜ୍ଞା। କୁକୁର ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ଅଶୁଭ ହବ। ଅଶୁଭ। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି କୁକୁର ପାଦ ଧୂଳି ଘରେ ଯଦି ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ସପ୍ତ ପୁରୁଷ କେବେ ହେଲେ ପାଣି ପିଇବେନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୁଗର ଯୋଉ ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ହଁ। ଗାଈ ବିକିଦେଲେ କୁକୁର ପୋଷିଲେ ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ଗେଟ ମୁହଁରେ ଏଡିକି ଏଡିକି ଅକ୍ଷରେ ଲେଖିଥିବା କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ସାବଧାନ। ମାନେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଏଇ ଜଣେ ଦାମିକା ଲୋକ କୁକୁର ପୋଷିଛି। ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକି ନା କୁକୁର ପୋଷିଲେ ଆଜି ଯୁଗରେ ଦାମିକା, ଆଜ୍ଞା। ଗାଈ ପୋଷିଲେ ଦାମିକା ନୁହଁ। ନାଇଁ। କିରେ ଗାଈ ସେବା କଲେ ହଁ। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଜା ପାଇଲେ ରଘୁ ଭଳିଆ ପୁଅ, ଆଜ୍ଞା। ଗାଈ ସେବା କଲେ ହଁ। ନନ୍ଦ ପାଇଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ ପୁଅ, ଆଜ୍ଞା। ଗାଈ ସେବା କଲେ ସତ୍ୟକାମ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ। ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅକୁ ଯଦି କହିବା ପୁଅ ଗାଈଟାକୁ ଟିକେ ପଦାକୁ ଫିଟେଇ ଦେଲୁ, ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି। ନା କାହିଁକି? ନା ଲାଜ ଲାଗିବ। କଣ ହେଇଛି କି? ନା କଳବ ଘଟେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିଥିବେ। କିରେ ଗାଈଟାକୁ ପଦାକୁ ଫିଟେଇ ଦେବାକୁ ପିଲାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ହଁ। ତାକୁ ଯଦି କହିବ ପୁଅ କୁକୁର ଝାଡା ଯାଇନି ଟିକେ ବୁଲେଇ ଆଣିବୁ, ବୁଲେଇଲୁ। ସିଏ ବଜାର ଯାକ ତାକୁ ବୁଲେଇବ। ବୁଲେଇବ। ଗାଈ ବୁଲେଇଲେ ତ ଲାଜ ଲାଗିବ, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ କୁକୁର ବୁଲେଇଲେ ଆଜି ସୋସାଇଟିରେ ଲାଜ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ସମାଜରେ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚେ ଆଜି ସମାଜର ମଣିଷ ସେ କଥା ମା ଭୁଲି ସାରିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା। କାହା ପାଇଁ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚେ? କାହା ନା ପାଇଁ? 7 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜରେ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚେ। 7 ଜଣ। ଏ 7 ଜଣ କିଏ ସେ? କିଏ ସେ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର କପିଳ ମୁନି ହଁ। କହିଛନ୍ତି 7 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। 7 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚେ। ଆଜ୍ଞା। କଲେ ଗୋଭି ବେଦେଇଚ ବିପ୍ରେଇଚ ସତୀଭି ସତ୍ୟବାଦୀଭି ଅଲୁବ୍ଧ ଦାନଶୀଳଶ୍ଚ ସପ୍ତ ଧାରୟତେ ମହି। ପ୍ରଥମରେ ଅଛନ୍ତି ଗାଈ। ଆଜ୍ଞା। ମା ଗାଈ ପାଇଁ ସମାଜରେ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚେ। ଗାଈଟିଏ ଘରେ ପୋଷିଛନ୍ତି, ଗାଈଟି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସକାଳୁ ଉଠି 10 ଥର ତା ପିଠିକି ସାଉଣି ଦେବେ। ହଁ। ଗୋଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କର କହନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଥିଲେ କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୁଗର ମଣିଷ ଘରେ ଗାଈ ନାହିଁ, ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କୁକୁର ପିଠିକି ସାଉଣିବ। ସାଉଣିଲେ। ଆଚ୍ଛା କୁକୁର ପିଠିକି ସାଉଣିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆମର କୋଉ ପ୍ରେସରଟି କମିବ? ମାନେ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ନା ଲୋ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର? କମିବ। କିରେ କୁକୁର ମୁହଁ ତ ଦେଖିଲେ ଅଶୁଭ, ଆଜ୍ଞା। କୁକୁର ପିଠିରେ ସାଉଣିଲେ ଲାଭ କଣ ଅଛି? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବରଂ ଜୀବନରେ ହଁ। କୁକୁର ପୋଷିବା ବଡ ଭୁଲ। ଆଜ୍ଞା। ଏକ କୁତା କୁତା ପାଳେ, ହଁ। ଏକ କୁତା କୁତା ମାରେ, Yes। ଏକ କୁତା ଭଉଣୀ ଘରେ ଭାଇ, ହଁ। ଏକ କୁତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଜ୍ୱାଇଁ।